गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। निराकार भाई आजी आजी कौन गोटे पूर्ण वाक्य कहले सिना मु बुझिबी। आजी एटा गोटे वाक्य हेलानी ना ताले आज वाक्य ऊपर आलोचना करा जाऊ। ठीक अछि ताहले आलोचना करिया वाक्य आपण आलोचना करिवे मु बुझिबी। ठीक अछि ताहले आमे आज आलोचना करिबा वाक्य वाक्य विचार। हमर दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण बहिरे प्रथम भाग रे रहिछि वाक्य विचार। वाक्य आमे काबू कहिबा एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले आमे ताको वाक्य कहिबा। देखिबा देखंतु आमे कोन लिखिबा वाक्य। वाक्य काहाकू कहिबा ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताकू वाक्य कहिया। आपण जेमिति कहले निराकार भाई आजी एतरे मनर भाव पूर्ण रूपे प्रकाश पाइलानी। जदि आपण कहले निराकार भाई आजी आपण कुआडे जाइथिले बा निराकार भाई आजी काहे कि विलंब होला ताहाले मु बुझी जाइथांती आपणकर मनोभाव मु संपूर्ण रूप बुझी जाइथा वाक्य हिथांता। अच्छा मु जेति के कहली एटा को तो कोन गोटे कुहा जाउथिबो। हां ताहा एक वाक्यर अंश। वाक्यर अंश को संक्षेप रे कहले कोन हबो वाक्यांश। बुझियो तेनु आमे देखिबा जे वाक्य हला जे मनर भाव एक बा एकाधिक पद एक पद रे किमिते होउची ना आपण पचारले निराकार भाई आज आपण नयागढ़ जाइथिले एत देखले निराकार भाई आपण आजी नयागढ़ जाइथिले पांचटी पद रहिला गोटे वाक्य भितर मु उत्तर देबी हां गोटिए पद रे मध्य आपण अर्थ बुझी गले। तेनु हां टा गोटिए वाक्य आटा जा एरा गोटिए गोटिए हां ब हब खा ए सब गोटिए गोटिए अक्षर रे मध्य वाक्य मु कहि आस जिबा ना नाटा मध्य एक वाक्य कारण मु आपणकर मनोभाव को पूर्ण रूपे बुझी गली। तेणु जेते बेले आमे वाक्य कथा विचार करिबा सेथिरे आमे वाक्यर तीनटा लक्षण अछि सेही लक्षण तीनटा बा वैशिष्ट्य तीनटा को न बुझिले वाक्य को बुझी परिबानी। वाक्यर तीनोटी वैशिष्ट्य हला एक रे योग्यता दुई रे आसक्ति बा आकांक्षा आकांक्षा आउ गोटे हला आसक्ति आसक्ति। तेणु आमर जो रही कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले कथा सुंदर आपण अधा अटकिले कथाटा सुंदर हेलानी मु बुझी पारलिनी पिला माने मध्य बुझी पारलेनी। आपण जदि पूर्ण रूप रे कहिबे ताहाले समस्ते बुझिबे कथाटी सुंदर हबो। तेणु ये जो तीनोटी जागा जदि वाक्य रे वैशिष्ट्य थिबा बा ए तीनोटी वैशिष्ट्य को पूर्ण करूथबो गोटे वाक्य ताहाले हम ताकू एक शुद्ध वाक्य बोली कहिबा सार्थक वाक्य बोली कहिबा। ठीक आहुरी सुंदर भाबरे योग्यता कहिले हमें कोन बुझू। हां योग्यता कहिले हमें एक कथा बुझू जे वाक्य रे जे जेउ पद गुडिक मु एटा कहि दोची आको उदाहरण के बुझे दोची आपण योग्यता बोले बुझी जिवे। धर मु कहिबे जे गछटी पानी रे जळी गला देखंतु ए योग्यता रे हम बुझेबा योग्यता कोन पछ संज्ञाटा आपण कहि देबी जे गछटी पानी रे जळी गला जदिओ एठारे गछ कर्ता रहिला जळी गला क्रिया अछि कर्ता अछि क्रिया अछि वाक्यटी पूर्ण होउछि मात्र एहा एक सार्थक वाक्य नुहे। काहे कि कारण एठारे ए पानी रो योग्यता नाही गछ को जाळीबा पे। जदि हमें कहिया ए पानी जागा लगे दबा गछटी निया रे जळी गला ताहाले गछटी निया रे जळी गला
ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି କହିବା ଗଛଟି ପାଣିରେ ଦଳିଗଲା, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି, ତାହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ପର୍ବତରେ ଗଧଟି ଉଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଧ କଣ ଉଡି ପାରିବ? ଉଡିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଗଧର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହୁଛେ ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି। ସେଇଟା ହଉଛି ଦୈବିକ କୃପା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ତାହେଲେ ଛେଳିଟି ମାଂସ ଖାଉଅଛି, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା। ନାଇଁ, ଏଇ ଆର ଯୋଗ୍ୟତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲେ ଗଛ ପାଖରେ ନିଆଁ ରହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା, ନିଆଁ ସହିତ ଆର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନିଆଁ ସହିତ ଜଳିଗଲାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ପାଣିରେ ଜଳିବ ନାହିଁ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବା କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ନା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଛଟି ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା, ତାହେଲେ ନିଆଁ ଗଛକୁ ଜଳେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେବା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ପଦମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ, ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପଡିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯେ ଗଧଟି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏହା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ଦେଇଥବ ଏକରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ଦୁଇରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ତିନିରେ ଆସଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ଚାରିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଧଟିର ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁରୁ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭାବରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଯିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡ ଭାଇ? ଆକାଂକ୍ଷା କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଏ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମଦନ ସହିତ ଆଉ କିଛି କହିବେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ମଦନ ସହିତ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା କି? କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଏଟା ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିଦବା ଯେ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଏଠି ଲିଖିଦବା ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଅର୍ଥବୋଧକ ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ଏତକ ପାଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଏଇ ଅପେକ୍ଷାଟା ରହିବ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ହେଲାନି, ଏତକ ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ତାହା ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ? ଏଇଠି ମଦନ ସହିତ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଏହା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷାଟା ମରିଯିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆକାଂକ୍ଷାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲେ ବୋଲେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିଛି ପଦ ବସେଇବାର, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
आउ गोटे कथा जे रविवार दिन चपला डट 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 ताहले ताहा आकांक्षा करूची सेटा अपेक्षा करू जे आहुरी केते पद लिखिदेले तापर पूर्ण बा सार्थक वाक्यटीए हब जदि आमे कहिदबा रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव सुंदर वाक्यटी हेले सार्थक वाक्यटी हेले तेणु आकांक्षा रहिले वाक्य हेब नाही ताहा होची द्वितीय शर्त तृतीयटा होची आसक्ति आसक्ति कौन ना वाक्य रे थिबा पद योजना बा पद विन्यास को आसक्ति कहा जाए वाक्य रे थिबा पद योजना बा पद सौंदर्य पाई जो उपादान गुड़िक यथा स्थान रे रहिबा कथा यथा स्थान रे रहिबा को आसक्ति कहा जाए अति सरल भाषा रे बुझेइले वाक्य रे जो पद जहा पर रहिले ठीक भाव रे सजाई देले ताहा अर्थबोधक हुए एवं हृदयग्राह्य हुए ताहा को आमे कहिबा आसक्ति मोट उपरे कहिले पद विन्यास पद सज्जीकरण को आसक्ति कहा जाए उदाहरण दबा जेमिति के आमे कहिबा जे गौतम गौतम हाँ होई कौन गौतम देखो गौतम तपसिद्ध होई गौतम कहना तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले ना होई हेले गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले एटा वाक्य उल्टी गौतम हाँ गौतम तपसिद्ध होई गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले बुद्धत्व प्राप्त हेले अच्छा एटा हला गोटे सार्थक वाक्य कहीं ना कर्ता रहिला प्रथमे क्रिया रहिला शेषरे जो पद जोठे रहिबारु आमे अर्थटा बुझीगले जे गौतम तपस्या रे सिद्धि लाभ कले बुद्धत्व प्राप्त हेले जदि यह को आमे एपट सेपट करिबा जे गौतम होई प्राप्त हेले तपसिद्ध बुद्धत्व ए भली जदि आमे लिखि दबा एपट सेपट करिकी ताहा अर्थ आदौ बुझा पड़िबो नाही ताहा एक सार्थक वाक्य हबनी एटा पद विन्यास रहिले पद विन्यास कहिले जेउ पद जेउ स्थान रे रहिले ताहा वाक्यर अर्थ को स्पष्ट भाव रे परिप्रकाश करि परिबो बा सुंदर पद विन्यास बा पदर सौंदर्यकरण पद मानकर यथा स्थान रे अवस्थिति को आमे कहिबा आसक्ति जदि एपट सेपट करिक रहिबा ताहाले ताहा वाक्य हेबो नाही आ गोटे उदाहरण देबा उभय ए मिसी छवि ओ वंदना उभय ए मिसी आ गोटे लिखिया कौन उभय हाँ ए मिसी छवि ओ वंदना छवि ओ वंदना आंकी छंती चंदना आंकी छंती चंदना चंदना आपण एथु को बुझुछन मो तो किछि बुझी पारुनी काई की बुझी पारलेनी केना पद विन्यास ठीक है बेस जो जगह रे जो पद रहिबा कथा जेमिति सजेइबा कथा से सज्जीकरणटा ठीक है पद विन्यास शैलीटा ठीक नहीं जहा को मैं आसक्ति कहूछु तेणु आसक्ति नथिबारु उपयुक्त सज्जीकरण नथिबारु एहा एक सार्थक वाक्य हेब नाही अच्छा एटा को सार्थक वाक्य करि होबो कि हां उभय छवि ओ वंदना उभय मिसी ओहो कहीं हाँ वंदना ओ चंदना कौन लिखा ए छवि आंकी वंदना उभय हाँ उभय उभय वंदना ओ चंदना वंदना ओ चंदना
ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା ମିଶି ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ବନ୍ଦନା ଓ ଚନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି? ହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କଥା ହଉଛି ତାହା ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ବହିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବେ ଯେ ବନ୍ଦନା ଓ ଚନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବା ଏ ଛବି ଉଭୟ ବନ୍ଦନା ଓ ଚନ୍ଦନା ମିଶିକି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ହବ, ଯେମିତି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁଥିବ। ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଆମେ ସଜେଇବା ଯାହାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ସଜ୍ଜୀକରଣ। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ହବ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ହବ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର କ'ଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆକାଂକ୍ଷା, ତୃତୀୟଟି ଆସକ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ଥାଏ ଲକ୍ଷଣ? ତିନୋଟି। କଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆସକ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥବୋଧକତା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ କିଛି ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆସକ୍ତି ବା ସଜ୍ଜୀକରଣ ହଉଛି ଆସକ୍ତି ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ତାହେଲେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ହିଁ ଆସକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହଁ। ବାକ୍ୟାଂଶ। ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ବା କର୍ମ, ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବା କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ରହିବ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯାହା ସବୁ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା ନା, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ, ହଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଲଗା, ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଲଗା। ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା, ଦେଖିବା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ନାଇଁ, କଥା ଶୁଣି ମା ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଖୁସି ହେଲେ, ବା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଆମେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହବ। ସେତକ ଯାକ ଲେଖିଲେନି। ଏଇଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ସେତିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ
ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ହଁ। କିଛି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ହରିହର ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏଇ ଯାକେ ବୁଝି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ହେଲେ ବାକ୍ୟ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ହେଲାନି। ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହଁ ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହବ ବାକ୍ୟାଂଶ। ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ହଁ ତେଣୁ ଏପଟ ଦିକ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆହୁରି କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଡଟ ଡଟ ଡଟ, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କିଛି ଲେଖିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହବ। ତାହା ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଏକ ଅଂଶ ବା ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସିଏ ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା। ନାଇଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଫରକ କଥା। ଏକା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୃଥକ କଥା। ସେଠି ସଂଜ୍ଞା ପଚାରିବ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି, ନା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବାରୁ। ଏଠି ପଚାରିବ ଏଇମିତି ଆକା ଦବ, ଏଠି ପଚାରିବ ଯେ ଏହା ବା କ'ଣ ଅଟେ। ଏଠି ଦେଇଥିବ ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଏଥିରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲା ଏଠି ଲେଖିବ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ହଁ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହଁ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆସିବ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର ହଁ, ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମିଶିଲା, ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ। ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟି ଥବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ସମୟ କାଟନ୍ତି କାଟନ୍ତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ରହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝା ପଡୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟାଂଶରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଏଟା ହଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏଠି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଥାଉ। ଯଦି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା ତାହା କ୍ରିୟା ନୁହଁ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ, କ୍ରିୟା ରହିବ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିବ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା ଥବ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥବ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହୁ। ଯଦି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କୁଆଡୁ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ହଇରାଣ ହେବେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହବ। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ତେଣୁ ଏହା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରାକର ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର, ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ
एवं आमर वाक्यांश खंड वाक्य सुंदर भाव रे पिला को बुझाई देइतबा जोगु आज आम अनुष्ठान तरफ निराकर भाई को एवं डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ को एवं आमर गुरुदेव डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद। एवं जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आपण मान को सुस्वागत अभिनंदन आउ एक अध्याय।